सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो तो खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल ते मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी अंग रंग हीर कहानी वारिस शाह दा बोलना पेज अंदर लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। ते असी पढ़ रहे हैं कहानी हीर रांझे दी, लिखी है वारिस शाह होरां। ते रांझा जिहड़ा है वो हुण रुस के जिहड़ा है वो तख्त हज़ारा जिहड़ा छड्ड के जा रहा है। भरावां ने अध वाटियों जिहड़ा है वो सारा राह जिहड़ा ना वो मल्लिया है। रांझे दी जिहड़ी जानी है उस दी जिहड़ी वारिस शाह होरां ने शक्ल विखाली है। आओ पहला असी सुनने लियाकत अनायत होरां दी आवाज़ दे विच, ते फिर उस ते जिहड़ा है गल करनी है। रूह छड़ कलबूत ज्यों विदा हुंदा, तिवें ए दरवेश सुधारिया अन्न पानी हजारे दा कसम करके, कसद झंग से आल चितार आई। ओ की रिज़्क़ी ते आब उदास रांझा, चलो चल ही जूं पुकार आई। कच्छे वंजली मार के रवा होया, वारस वतन ते देश वसार आई। रूह छड़ कलबूत ज्यों विदा हुंदा, तिवें ए दरवेश सिधारिया ही अन्न पानी हजारे दा कसम करके, कसद झंग सियाल चितारिया ही कीता रिज़्क़ ते आप उदास रांझा। चलो चल ही ज्यू पुकारिया ही कच्छे वंझली मार के रवा होया, वारस देश ते वतन वसारिया ही। रांझे दा जड़ा तख्त हज़ारा छड्डना उन्होंने वारिस शाह होरां ने जिस तरह बयानिया है, इस नूं जानना, इस नूं समझना और इस दी डोंग जाना जड़ा है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगे जड़ा मामला चलना है और इस दे बारे बहुत सारे सवाल भी ने जिन्हां दे अजे तक जिहड़े जवाब है वो सानू जिहड़े ने नहीं मिलते। मामला आया है रूह दा कि रांझा जिहड़ा है वो इत्थे वारिस शाह होरां ने उस नूं रूह करार दिता है। रूह छड़ कलबूत ज्यों विदा हुंदा, विदा कौन हो रहा है, कौन जिहड़ा है वो तख्त हज़ारे नूं छड्ड रहा है। तीदो रांझा जिहड़ा है वो तख्त हज़ारे नूं छड्ड रहा है, ते इत्थे जिहड़ा कलबूत है वो है तख्त हज़ारा। तख्त हज़ारे दी दा जिहड़ा देश है उस नूं हुण रांझे ने जिहड़ा है छड्ड दिता है। ते ये मामला वारिस शाह होरां दी जच इंज है जिवें कोई रूह जिहड़ी है वो कलबूत नूं छड्ड दिंदी है। ते हुण वारिस शाह जैसे कलाकार ने, सूझवान ने जिस वेले ये मामला लिखिया है, ते इस मामले दे डोंग विच जरूर कुछ ना कुछ जिहड़ा है वो मौजूद है, जिहड़ा कि असी भालण दी जिहड़ी है वो कोशिश करांगे। तिवें ए दरवेश सुधारिया ही वारिस शाह होरां ने रांझे नूं रूह भी आख्या है ते दरवेश भी आख्या है। अये रांझा जिहड़ा है वो बालनाथ दे डेरे ते नहीं अपड़िया, अये तो हीर नूं भी नहीं मिलिया, अये तो किसी होर नूं भी नहीं मिलिया सवाए तख्त हज़ारे दे विच जिहड़ियां उहदियां भरजाइयां ने ते भरा ने, उन्हां दे नाल जिहड़ी गलबात है वो सानू विखाली दिंदी है।
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਲਸਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਵਜੂਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਬੂਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿ ਇਸ ਕਲਬੂਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਬਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੇੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੇੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਝੇੜੇ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੂਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਭਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਛੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਅਦਾ ਸੇ ਕਿ ਰੁੱਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੂਹ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਧਰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਹਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਦਾ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਬੂਚ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਿਆ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲਬੂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੀਜੋ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੀ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮਾ ਜੱਥਾ ਔਰ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਹਾਵਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਉਹ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਜੂਦ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਜੂਦ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਜੂਦ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੌਖਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੂਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਤੋ ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਹਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੂੰ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਦਰਯੋਗ ਜਾਣਿਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੂੰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੱਸ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹਿਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਸਿਆਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਉਚੇਚਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੇੜਿਆ ਹੈ। ਰੂਹ ਛੱਡ ਕੁਲਬੂਤ ਜਿਉਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਧਾਰਿਆ ਹੀ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਸਮ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਸਮ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਕਸਦ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਦ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਿਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਲ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਨੱਢੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਝੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਕੇ ਧੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਗੇ ਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੱਢੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵਸਾ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣਾ ਉਸਨੇ ਹੈ ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੱਢੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਆਪ ਉਦਾਸ ਰਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਆਪ ਉਦਾਸ ਰਾਂਝਾ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਹੀ ਜੀਉ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਹਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਚੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਔਰ ਇਰਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਮ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਆਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੋ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁਟੇ ਰਵੋ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੱਛੇ ਵੰਜਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆ? ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਵੰਜਲੀ। ਕੱਛੇ ਵੰਜਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੱਛੇ ਵੰਜਲੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਜਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾਤਕਾ ਵੰਜਲੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ। ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਉਹਦੀ ਏਛੀ ਬੇਛੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੌ ਟੱਪੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੱਤ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਪਸਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰੂਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਮਾਲਕੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਓ,
ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਢੰਗ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰੂਹ ਕੁਲਬੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਹ ਤੇ ਕਲਬੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। तो जड़ी चीज़ जड़ी है वो माइंड के तहत आ गई है, जहन के थले आ गई है, जहन उन्होंने समझ सकता है, जहन जड़ा है उसनू जड़ा है अपना जड़ा समझ के उस तो कम लै सकता है। तो फिर जहन जड़ा है वो सुप्रीम है, माइंड जड़ा है वो सुप्रीम है। तो जड़ा कलबूत है और जड़ा रूह है ये सुप्रीम जड़ा है वो नहीं है। ये सारे वजूद दे विच जड़ी सुप्रीम चीज़ है वो माइंड है। इस माइंड के राही ही जड़ा है वो इस अपने वजूद के अंदर भी जड़ा है वो तब्दीलियां जड़ियां ने वो पैदा कर सकता है। इस जड़ी गल जड़ी है साडी वो जारी रहेगी। अगले सतवारे जड़ा है ये मामला जड़ा है किधर नूं जांदा है ये असीं देखांगे। तुहाडे तो आग्या लैण तो पहलों तुहाडे अगे बेनती है कि तुसी जाग पंजाबी चैनल नूं जड़ा है सबसक्राइब करो, इस नूं लाइक करो, इस ते अपनी टिप्पणियां दिओ, राय दिओ, कमेंट करो ते नाल दी नाल जड़ा बटन है घंटी का उसनूं दबा दिओ ताकि साडा हर वीडियो जड़ा है तुहानूं मिलदा रहे। कुल दा भला ते कुल दी खैर।